ওয়েট করো। Okay, thank you. Okay, dear students, do you see the screen? Hello, dear Yes, students. sir. Do you see the screen? Okay, thank you. Yes, sir. Firstly, welcome. Secondly, subject name. Secondly, my identity. The which is you are known in very well. Then lesson create title. We already finished the systems. Then the lesson title name, learning outcomes, and okay, 5 parts. One requires tense structure, linkers, subject structure, and variation. Linkers means formation of verb. Okay, thank you. Then part 2. Dear students, Ipapuddar, read out the roll number 7. Read out the roll number 7. Hello. Hello. Hello, Ipapuddar. Hello, dear students. Do you see the screen? Yes, sir. Okay, Tawfiq Yes, Ahmed, sir. read out the rules. Read out the rules. Part 2. Rule 7. Okay. If the sentence structure is subject plus have, has, had, will have, the will be MB3. Example: the sun had The sentence will be, shine. the verb will be MB3. Then structure. Then example. Example: the sun had shine directly, shone. Shine, shine right. And directly. Demon, today we are enjoying a sunny day. Here we noticed that the sun shine directly. The sun shine directly. That means এখানে যদি sun shine বলি তাহলে shines হবে যদি had ব্যবহার না করি। যদি had ব্যবহার করি the sun had shine directly. had এর পরে MB3 হবে। This is the impact of having verb, having verb, অর্থাৎ have has had, will have জাতীয় কোনো মেইন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এর পরবর্তীতে যদি মেইন ভার্ব থাকে সেটা সকল ক্ষেত্রে সকল ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ ফিলিং দ্য গ্যাপসে সকল জায়গায় ভার্বের MB3 হবে। আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি যে এখানে একটা ভার্ব আছে শাইন এবং তার পরিবর্তন হয়ে পাস্ট পার্টিসিপল হয়েছে যেটাকে আমরা MB3 হিসেবে বিবেচনা করেছি। দেন দ্য নেক্সট রুল। Okay, read out. Nishat Jahan Oishi. Hello, dear students. Nishat Jahan Oishi, do you hear me? Hello. Don't respond. Okay, thank you. So, Ipapuddar, read out the rules. Rule 8. Okay. If the sentence has while plus subject, the sentence will structure of past continuous tense. Subject plus was were plus MV1 plus ing. Example: while we go to school, we noticed it. Were going. While we were going to school, we noticed it. Okay, thank you. Dear students, আমরা যদি সূত্রটাকে বাংলায় ব্যাখ্যা করি ইংলিশে এখানে বলেছে if the sentences has, সেন্টেন্সে যদি থাকে while, that means while কি একটা আমাদের সেই ক্লু, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রিভিয়াস সেন্টেন্সে ক্লু গেছে had, having verb, have auxiliary verb, এখন আসলো কি ক্লু while এর পরে যদি সাবজেক্ট উল্লেখ থাকে তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে।
পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার কি? আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার এবং মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি। আমি যখন মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব অবশ্যই মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে, যার সংক্ষিপ্ত রূপ হলো MB1। এবার एग्जांपले কি বলেছে? while we dash while we go to school we noticed it। তাহলে উত্তরে কি হবে? উত্তরে কি হলো? ভার্বের সাথে আইএনজি হবে। এবার সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট অনুসারে এর সাথে ওয়্যার বসবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, again hello dear students, While we were going to school, we noticed it. ওকে থ্যাংক ইউ। আমরা যখন ফিল ইন দ্য গ্যাপস করব তখন আমরা সেখানে আমাদের কি মনে রাখতে হবে? সেন্টেন্সে কি কি গুলো এখানে আমরা স্ট্যান্ড করেছি, এটা জোরে বলো। While. while, ওকে থ্যাংক ইউ। এরকম While. অনেকগুলো ক্লু পেয়েছি, সেগুলো আমরা মনে রাখতে হবে। দেন নেক্সট রুল। ওকে নিশা জান, ঐশী তুমি কি আমাকে শুনতে পাও? হ্যালো, মনে হয় সাউন্ড মুভ করে দিয়ে বসে আছে, হতে পারে এরকম। তৌফিক আহমেদ, রিড আউট দ্য রুলস। Rules 9. ওকে, If the sentence has before or after with past indefinite tense, the sentence will be structure of past perfect tense. পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। Subject plus had plus NB3. Example. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই সূত্রটার বাংলা কি বলো তো? সূত্রটার বাংলা কি হইল? হ্যালো তৌফিক আহমেদ, সূত্রটার বাংলা বলতে পারো? হ্যাঁ স্যার, যদি সেন্টেন্সের আগে বা পরে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি একটু ইপার কাছে শুনি। ইপা পোদ্দার, তুমি একটু এটার বাংলা বলো তো সূত্রটা। স্যার এখানে তো বিফোর বা আফটার যুক্ত অংশ ওকে যদি ওকে পাস্ট এক্সিলেন্ট, ইনডিফিনিট এটাই ছিল আমাদের রুলের ক্লু ওয়ার্ড, ক্লু ছিল। সেন্টেন্সটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, দ্যাট মিন্স লং সেন্টেন্স, সেটার সাথে যুক্ত থাকবে বিফোর অবলিক আফটার। আমরা জানি কি বিফোর অর্থ কি? পূর্বে। বিফোর অর্থ পূর্বে, আর আফটার অর্থ পরে। এই সূত্র যখন পড়েছো বা আগে পরে কোথাও হয়তো পড়েছো, এই সূত্রের সাথে আমরা একটা বাংলা কমন সেন্টেন্স আছে, সেটা কি বলতে পারো? আমরা স্যার শুনতে পেলাম না ভালোভাবে, আরেকবার একটু বলবেন? আবার বলতেছি, এই সূত্রটার সাথে আমাদের বাংলা একটা কমন সেন্টেন্স যুক্ত আছে, সেটা কি বলতে পারো? কমন একটা एग्जांपल। ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল বা ডাক্তার আসার পরে রোগী মারা গেল। এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট आंसर। ওকে থ্যাংক ইউ। ইফ দ্য সেন্টেন্সেস হ্যাজ বিফোর আর আফটার, আমি সেটাকে একটু সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করেছি। একটা সেন্টেন্সে প্রথম দেখার বিষয় হয়েছে বিফোর আর আফটার দ্বারা দুইটা সেন্টেন্স স্বাভাবিকভাবে যুক্ত রয়েছে এবং এর এক পাশে ব্র্যাকেট দেওয়া রয়েছে। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বিফোর আর আফটারের সাথে কোন পাশে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার আছে কিনা? পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার কি? সাবজেক্ট প্লাস MV2, সাবজেক্ট প্লাস MV2। সেটা যদি থাকে তাহলে বাকি অপশনে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। এটার আর একটা ব্যাখ্যা রয়েছে, বিফোরের পূর্বে হ্যাড, আফটারের পরে হ্যাড। বিফোর অর্থ কি বলো? বিফোর অর্থ কি? পূর্বে। আফটার অর্থ কি? পরে। আমাদের সহজে মনে রাখতে পারি, বাট তারপর সহজে আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি? বিফোর অর্থ পূর্বে, আফটার অর্থ পরে। বিফোরের পূর্বে হ্যাড, আফটারের পরে হ্যাড। আমরা একটু আগে সূত্রে আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ, আমরা একটু আগে সূত্রে পড়েছিলাম হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে অবশ্যই MB3 হবে। তাহলে হ্যাড প্লাস MB3 হইলে সেটা অবশ্যই কি হয়? পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হয় না? পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হয়। জি জি, থ্যাংক ইউ। एग्जांपलটা পড়ে শোনাও। Example, we write an email before he came.
We had written an email before he came. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় সকলের ক্লিয়ার হয়েছে নাকি? হ্যালো, Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে সঞ্জিত রাইট ফর্ম অফ দি ভার্বের বিষয়ে খুব কিউরিসিটি ছিল। সঞ্জিত গতদিনও ক্লাসে পাই নাই, আজকেও নেই। সঞ্জিতের সাথে তোমরা যাদের সাথে একটু যোগাযোগ হয় একটু শেয়ার করবে। আমরা পরবর্তী আরেকটা স্লাইড আছে, দেখি স্লাইডে কি লেখা। নিশাত জাহান ঐশ্বরী কি একটু চ্যাটিং করতে পারো তোমরা? ওকে, শুনতে পাই আমার কথা? হ্যাঁ, তৌফিক আহমেদ পড়ো। Rules 10. If the sentence has tomorrow, the next day, the following day, the sentence will be structured for future indefinite tense. Okay. Subject plus will plus MB1. এমবিয়ন এই উইল। Example, we go, ওকে, থ্যাংক ইউ তৌফিক। এই উইলটা কি অক্সিলারি ভার্ব? sir, modal auxiliary. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের নিচের এক্সাম্পল সেন্টেন্স একটা ক্লু রয়েছে, সেই ক্লুটা কি বলো? Sir, go, একটু চেষ্টা করো, উপরে তো সেন্টেন্সটা পড়ে আসলে তো এইমাত্র। ক্লু বলতে আমাদের একটা নোটিফিকেশন, আমরা যে ফেসবুক চালাইলে বা ইউটিউব চালালে কিংবা গুগল মিট ব্যবহার করলে, অন্য যে কোনো অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলে আমরা অ্যালার্ম চালু করে রাখি, কিংবা আমরা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট লেনদেন করলে অ্যালার্ম চালু রাখি, কিংবা মোবাইল থেকে বিকাশ থেকে মোবাইলে রিসার্চ করলে অ্যালার্ম হিসেবে মেসেজ আসে। সেই রকম এখানেও একটা অ্যালার্ম ওয়ার্ড রয়েছে, যেটাকে আমরা ক্লু হিসেবে বিবেচিত রয়েছি। কি সেই এক্সাম্পলে সেই ক্লুটা কি? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইপা পোদ্দার। Yes, sir. হ্যাঁ, সেই ক্লুটা কি? এক্সাম্পলে ক্লু কি? Tomorrow. টুমরো, এটাই শুধু উপরের বিষয় ছিল। এই যে এখানে লিখে এসেছি হ্যাজ টুমরো নেক্সট ডে দ্য ফলোইং ইটিসি, দ্য সাবজেক্ট উইল বি, দ্য সেন্টেন্স উইল বি দ্য স্ট্রাকচার অফ ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স। আমরা এই সেন্টেন্সটা বাংলায় কি করেছি? ভবিষ্যতে করব, হব, থাকবো, খাবো, বুঝালে প্রেজেন্ট ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স হবে, এরকম কথা ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ। সেটারই স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস উইল প্লাস এমভিআর। আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, এই উইলটা কি অক্সিলারি ভার্ব? তৌফিক সেটা বলতে পেরেছে, ধন্যবাদ। মডালস অক্সিলারি ভার্ব। এখানে এই রুলটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, বাট এখানে আরেকটু আলোচনা করে নেই। আমরা সব সময় মডালস অক্সিলারি ভার্বের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, এটা মনে থাকবে। আচ্ছা, এখানে যদি উইল না থাকে, মে থাকে, শ্যাল থাকে, শুড থাকে, উড থাকে, সব সময় Will, would সবকিছু পরে present MV1 form হবে। Okay, thank you dear students. I hope all are okay. এটা তোমাদের পেয়ার ওয়ার্ক, যদি এটা আমি বলেছি পাশাপাশি কাজ করলে করব, ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার ইত্যাদি ইত্যাদি। নেক্সট পোরশন, এখানে একটা, আচ্ছা আমি তাহলে কিবোর্ড ইউজ করতে হবে আমাকে। কিবোর্ড দেখা যাচ্ছে না কেন? আচ্ছা, এটার উত্তরটা করো। আগের দিন মনে হয় শুনছিলাম কিনা? হ্যাঁ, এটার উত্তর শুনেছিলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। এটা দেখতে হবে না, তাহলে আমরা নেক্সটে যাই। আচ্ছা, আমাদের এইচডব্লিউ কি থাকবে বলো? এই সূত্রগুলো দিয়ে তোমরা বাসায় একটা করে স্ট্রাকচার লিখবে। ওকে স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার এই সব সূত্রগুলো তো আমার স্ক্রিনশট করা নেই, এটুক সময় তো লেখা যায় না, কয়েকটা স্ক্রিনশট দেওয়া আছে। আচ্ছা, বাসায় চেষ্টা করো, পরবর্তী ক্লাসে তো আমি আবার নতুন সূত্র আলোচনা করব, তখন সব সমস্যার সমাধান হবে আশা করি। ওকে স্যার। আচ্ছা, আমাদের একটা মুখস্থ করা কি ছিল আর কি থাকবে সেটা বলো। স্যার সরি,
রাইটিং করা কি থাকে সেটা বলো। Sir, my reading room. মাই রিডিং রুম। ওকে, থ্যাংক ইউ। প্যারাগ্রাফ নাকি? Yes, sir. ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কি প্যারাগ্রাফ হয়ে গেছিল? স্কুল Sir? লাইব্রেরি হয়ে গেছে তাই না? ক্লাসরুম হয়ে গেছে, বুক ফেয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক Yes, আছে, sir. রিডিং রুম থাকলো, আমরা পরবর্তী ক্লাসে এটা আলোচনা করব। আর আমরা আগামী ক্লাসে বোর্ডে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করবো অথবা এখানে কন্টেন্টে। সেই আশায় আজকের ক্লাস মডিউল সমাপ্ত ঘোষণা করতেছি। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, হ্যাভ এ গুড ডে এভরিবডি। থ্যাংক ইউ। Yes, sir. Thank you.